আজকে আমি তিলাওয়াত করব। আমার পাশে আমার ওস্তাদজি বসা আছেন, বাংলাদেশের হাজারো বিশ্বজয়ী হাফেজে কোরআনদের ওস্তাদ এবং আর রায়হান ইন্টারন্যাশনাল মাদ্রাসার সম্মানিত পরিচালক। আমার ওস্তাদও আজকে আমার পর ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে কিছু কথা বলবে এবং গজল শোনাবে ইনশাল্লাহ। সবাই বলে ইনশাল্লাহ। সে পর্যন্ত আপনারা আছেন তো ভাইরা? কে কে আছেন একটু হাত তুলে দেখান তো। আলহামদুলিল্লাহ, অনেক খুশি হলাম। সবাই শেষ পর্যন্ত থাকবেন ইনশাল্লাহ। আজকের এই মাহফিলের প্রধান বক্তা যিনি আল্লামা হাফিজুর রহমান সিদ্দিকী দামাত বরকাতুহু, হুজুরও আসবেন। হুজুর অত্যন্ত চমৎকার বয়ান করেন, হুজুরের বয়ানটাও শুনে যাবেন ইনশাল্লাহ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. আমরা পবিত্র কালামের হাদিস থেকে চমৎকার কণ্ঠে তেলাওয়াত শুনেছিলাম। আসলে সেই মহান রবের বাণী যতই শুনি ততই ভালো লাগে। ঠিক না মুসলমান? ঠিক না? এই জন্য যেহেতু আমাদের নির্দিষ্ট একটা সময় রয়েছে, সেই সময়ের মধ্যে থেকে সবকিছু করতে হবে। এই পর্যায়ে আমরা أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. মনিটর আরো বাড়ান, মনিটরটা আরো উঠান। إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل واختلاف الليل والنهار لآيات
بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الله اللهم زد فازد ما شاء الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله. ما شاء الله مبروك ما شاء الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار. سبحانك فقنا عذاب النار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في
سبحانك فقنا عذاب النار. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ما شاء الله. مبروك ما شاء الله. سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ما شاء الله. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى
والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. لله التكبير، لله التكبير. ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. صدق الله العظيم. আওয়াজে তো মনে হচ্ছে না হবে। পিছনের ভাইরা মনে হয় রাগ করেছেন। রাগ না করলে তো বলতেন যে হবে। একটু সবাই একটু বলেন না, সঙ্গীত কি গাইবো ভাইরা? তাহলে এখন বিষয় হচ্ছে সঙ্গীত কোনটা গাইবো। আপনারা যেটা বলবেন সেটাই গাইবো ইনশাল্লাহ। আপনাদের একটু কষ্ট হবে বলতে, তবে যদি আপনারা বলেন যেটা বলবেন আমি সেটা গাইবো ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, সব জায়গায় আমি কোরআনের সঙ্গীতটাই গাই। অনেকেই বলছেন এত ভালোবাসো কেন মালিক আমায়। আপনারা যেহেতু বলছেন সেহেতু আমি চাই আপনাদেরকে সাথে নিয়েই গাইতে। গাইবেন তো ভাইরা ইনশাল্লাহ? এখন বলছেন গাইবেন, কিন্তু পরবর্তীতে চুপ করে বসে থাকা যাবে না। গাইবেন তো ইনশাল্লাহ সবাই? তাহলে একসাথে আমরা গাই। আমারি কণ্ঠে তুমি তোমারি বাণী তুলেছ, বুকের দেরাজ তুমি কোরআনের স্থান দিয়েছ। আমারি কণ্ঠে তুমি তোমারি বাণী তুলেছ, বুকের দেরাজ তুমি কোরআনের স্থান দিয়েছ। এত ভালোবাসো কেন মালিক আমায়, কি করে শুকর তার করি আদায়। এত ভালোবাসো কেন মালিক আমায়, এত ভালোবাসো কেন। আপনাদের মুখ থেকে শুনতে চাই, এত ভালোবাসো কেন। আরেকটু জোরে বলতে হবে সবাইকে। এত ভালোবাসো কেন মালিক আমায়, পৃথিবীর দিকে দিকে অযোধৃদে কণ্ঠ আমার নামে
তৌফিকে তোমার নিয়ামত বেশুমার পেনুয়ে পড়ে মন সিজদায় এত ভালোবাসো কেন মালিক আমায় এত ভালোবাসো কেন মালিক আমায় এত ভালোবাসো কেন মালিক আমায়। আমি গাইবো ইনশাল্লাহ। আমার ওই তারাবির তেলাওয়াত বলেছেন করতে, ইনশাল্লাহ সব কিছুই করবো। তবে এর আগে আমার ওস্তাদ যে আমার পাশে বসা আছেন, এই মাহফিলের সম্মানিত প্রধান অতিথি আমার ওস্তাদ আপনাদেরকে গজল শোনাবেন এবং কিছু কথা বলবেন। এরপর ইনশাল্লাহ আমি আবার গাইব। শুনতে চান আপনারা? আছেন তো সে পর্যন্ত, নাকি চলে যাবেন? প্রিয় ভাই যারা দাঁড়িয়ে আছেন, আপনাদের অনেক কষ্ট হচ্ছে, দয়া করে যদি বসেন তাহলে মাহফিলটাও সুন্দর হবে আশা করি ইনশাল্লাহ। এই যে পা মনে হয় ব্যথা হয়ে গেছে এত সময়, এত সুন্দর বসার ব্যবস্থা করেছে। আর 200 লোক বসলে প্যান্ডেলটা একদম টইটুম্বুর হয়ে যাবে, অনেক সুন্দর একটা দৃশ্য হবে। যারা এ পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, একটু যদি আপনাদের মনে হয় যে বসলে ভাল লাগবে, তাহলে একটু আপনারা চলে যান, একটু মেহেরবানি করে। আমরা একটু জিকির করি 1 মিনিট, আপনারা চলে যান। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মাগরিবের পরে এত মানুষ জড়ো হয় আমি কম দেখেছি। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর শুকরিয়া আদা করছি। আমার সাথে আপনারাও পড়তে পারেন আলহামদুলিল্লাহ। আর একটু জোরে বললে মনে হয় আল্লাহ আরও বেশি খুশি হবে। আলহামদুলিল্লাহ, আরও জোরে বলে আলহামদুলিল্লাহ, চিৎকার মেরে বলে আলহামদুলিল্লাহ। আমার মনে হয় এখানে যারা আসছেন বেশিরভাগ মানুষ আমাদের চরমোনাই পীরসাহেব হুজুরের মুরিদান। বলেন আল্লাহু আকবার, আরও জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। সব শ্রেণীর মানুষই আছে, তবে যেহেতু আমাদের সিদ্দিকী ভাই আসবেন, ওনার ভক্ত এখানে সুরের মূর্ছনায় পাগল হওয়ার জন্য আমরা এসেছি, ঠিক না বেঠিক? সাথে আমরা রায়হানের তেলাওয়াত শুনলাম 2 প্রকারের, আর 1 প্রকারের তেলাওয়াত বাকি আছে। এটা তো মনে হয় শুনবেন নাকি? ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ যেন এই মানিকগঞ্জের জমিনে আমাদের বিশ্বজয়ী জাকারিয়ার জন্ম, ঠিক না বেঠিক? বিশ্বজয়ী জাকারিয়ার মতো জাকারিয়া এখন তাফসির করে। আলহামদুলিল্লাহ কি বাড়িতে শুয়ে শুয়ে বলবেন? আরও জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ। জাকারিয়ার মতো আরও সন্তান এই মানিকগঞ্জের ময়দানে হোক, চান কি চান না? আরও জোরে বলেন চান কি চান না? আমরা দোয়া করছি আল্লাহ যেন এই মানিকগঞ্জের ময়দানে যেন জাকারিয়ার মতো, রায়হানের মতো, নাজবুস সাকিবের মতো, তাকরিমের মতো বিশ্বজয়ী হাজারো হাফেজ যেন তৈরি করে দেয়। জোরে বলেন আমিন। আমার বাংলার এই উর্বর জমিনে সবচেয়ে বেশি উৎপন্ন হয় হাফেজে কোরআন। এটি মিথ্যা, এটা একদম সত্য কথা, ঠিক না বেঠিক? আরো জোরে বলতে হবে, ঠিক না বেঠিক? বাইতুল্লাহ শরীফের ইমাম সাহেব আসছিল গত 10 দিন আগে, কয়েকদিন আগে। রায়হান ওনার পাশে বসে তিলাওয়াত করেছিল। উনি বলেছিলেন যে আমি বাইতুল্লাহর হেরেমে যখন প্রতিযোগিতা হয় তখন বাংলাদেশের ছেলেদের তিলাওয়াত শুনলে সবচেয়ে অন্তর জোড়ায়। আল্লাহু আকবার বলেন না জোরে? আরো জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। আর এই হাফেজে কোরআন সবচেয়ে বেশি তৈরি হয় দারুত তাকওয়া নামে যে মাদ্রাসাগুলো, এই মাদ্রাসাগুলোয়, ঠিক না বেঠিক? আর একটু জোরে বলতে হবে, ঠিক না বেঠিক? নাম দিয়েছে দারুত তাকওয়া। দারুত তাকওয়া শব্দের অর্থ হলো
আল্লাহর ভয়ের দরজা। আল্লাহু আকবার। মাদ্রাসাটায় 200 ছাত্র, আমার পিছনে 12 জন ছাত্র একসাথে আপনাদের সামনে আজকে পাগড়ি নিবে। এই দৃশ্যটা হয়তো আজকে যে সাক্ষী হচ্ছি, কঠিন কিয়ামতের দিবসে আমাদের জান্নাতে যাওয়ার কারণ হতে পারে ইনশাআল্লাহ। আবার বলেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ যেন এই 12 জন হাফেজকে আমরা দেখছি পাগড়ি পরতে, তাদেরকে আবা পড়তে দেখছি, এই উসিলাই যেন কিয়ামতের দিবসে আমাদের জিন্দিগির সকল গুনাহ খাতা মাফ করে দেয়, বলেন আমিন। আর আজকে আমি দর্শক হয়েছি, যে সকল ভাইদের সন্তান হাফেজ না, নিজে হাফেজ না, আজকে আমরা দর্শক হয়েছি, আগামী 10 বছর পরে আমরা হাফেজে কোরআনের গর্বিত পিতা হতে চাই, বলেন আল্লাহু আকবার। আরো জোরে বলেন ইনশাআল্লাহ। কারা হতে চান একটু হাত তুলে দেখান তো ইনশাআল্লাহ। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। আল কোরআনের আলো, আল কোরআনের আলো, নারায়ে তাকবীর। আজকের সম্মেলন, আল্লাহুম্মা আমিন। আমি নিজে হাফেজ না, আমি মনে হয় হাফেজের বাবা হচ্ছি। আমার সন্তান গতকাল নাজেরার জন্য আমপাড়া থেকে নাজেরার পরীক্ষায় 90 নাম্বার পেয়ে পাশ করেছে, আলহামদুলিল্লাহ। ওর সাথে আরও 40 জন আমারই মাদ্রাসায়। তবে রায়হানও আমার সন্তান, রুহানি সন্তান। এরকম এবছর আমার মাদ্রাসা থেকে 100 হাফেজ পাগড়ি নিচ্ছে, বলেন আলহামদুলিল্লাহ। এখানে অনেক শিক্ষক আছেন, মাদ্রাসার অনেক মুহতামিম আছেন। আমার একটা বক্তব্য আছে এই বিষয়ে, শিক্ষকদের জন্য আর মাদ্রাসার মুহতামিম যারা আছেন, ছোট মাদ্রাসার, বড় না, বড় মাদ্রাসার মুহতামিমদের ছাত্র আমি, ছোট মাদ্রাসার যারা মুহতামিম আছেন তাদের জন্য আমার একটা ছোট্ট আমার একটা আমলের কথা বলবো কি? আর একটু জোরে বলেন, বলবো কি? আমার মাদ্রাসায় এখন এবছর 2500 ছাত্র নিচ্ছি, 2000 ছিল, আরও 500 ছাত্র বাড়াচ্ছি। এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে যেই কারণে দিয়েছেন, সেই 2টা কারণ আজকে বলবো আপনাদের সামনে। বলবো? 1 নম্বর কারণ হলো, আমার এই 2500 ছাত্র হওয়ার পিছনে আমার একটা আমল আছে, সেটা হলো শারীরিক শাসনমুক্ত, মানসিক ভয়মুক্ত আমি নুরানি নাজেরা হিফজখানা তৈরি করেছি, বলেন আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের মাদ্রাসাগুলোর নাম শুনলেই আমাদের এই সেকুলার যারা আছে এরা একটা ভয় ঢুকাই দিয়েছে মানুষের অন্তরে অন্তরে, কলিজায়। ওরে বাবা রে বাবা, যেই মায়ের মারে জানোস, ঠিক না বেঠিক? আর একটু জোরে বলতে হবে, ঠিক না বেঠিক? সেকুলাররা কোরআনের বিরুদ্ধে একটা আওয়াজ তুলে দিছে, হেফজখানা মানেই মায়ের, সমানে মারে। এই বক্তব্য থেকে, এটার থেকে আমরা সম্পূর্ণ বের হয়ে যেতে চাই, বলেন ইনশাআল্লাহ। আমার হেফজখানায় 600 ছাত্র, 600। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে একদম টোটাল মারামারি নেই, আলহামদুলিল্লাহ। আমি এটা তৈরি করতে পেরেছি আমার উস্তাদদের সহযোগিতায়, শিক্ষকদের ভালোবাসায়, এবং আমি একটা ভালোবাসা তাদেরকে দিয়েছি, সেটা হলো আমি একটা বিষয় আমল করি, কোরআনের ছোট্ট একটা আয়াতের অংশের, ওয়াকদুদ মিং সাউতিক। হাফেজ সাহেবরা বুঝেছেন এই শব্দটুকের অর্থ হলো, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন তোমরা কণ্ঠস্বর নিচু করে কথা বলো। আওয়াজ দিয়ে বলেন তো কি বলেছেন আল্লাহ? আমি আমার ছাত্রদের সাথে, আমার শিক্ষকদের সাথে, 250 শিক্ষক আছে আমার মাদ্রাসায়, 250 শিক্ষক স্টাফ আছে। আমি উঁচু আওয়াজে কবে কথা বলেছি আমার মনে পড়ে না, আলহামদুলিল্লাহ। সবাই বলেন আলহামদুলিল্লাহ। এই একটা আমল। আর একটা আমল হলো, আমার মাদ্রাসায় একদম 100 কোটি টাকা, 100 কোটি টাকা, 200 কোটি টাকা, 500 কোটি টাকা কোটি টাকার মালিক, এদের সন্তান আমার মাদ্রাসায় পড়ে, এবং এসপির ছেলেও আমার মাদ্রাসায় পড়ে, এমপির ছেলেও আমার মাদ্রাসায় পড়ে। আল্লাহু আকবার বলবেন না? সাথে বাংলাদেশের সবচেয়ে যে গরিব এতিম, সেও আমার মাদ্রাসায় পড়ে। 250 এতিম আমার মাদ্রাসায় অলরেডি আছে। পৃথিবীর কোনো কালেকশন ছাড়া জাকাতের টাকা গ্রহণ করি না, মানুষের কাছে কোনো টাকা চাই না, মানুষের কাছে কোনো টাকা না চেয়ে এই 250 এতিমকে আমি আল্লাহর জন্য লালন পালন করি, বলেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি যে কথাটা বলতে চাই আমার প্রিয় হাফেজদেরকে, শিক্ষকদেরকে, সেটা হলো
আমি 500 কোটি টাকার মালিকের সন্তানকে যেই দৃষ্টিতে দেখি, যেইভাবে দেখি, যেই খাবার খাওয়াই, আমি আমার এতিম ছাত্রকেও সেই খাবার খাওয়াই, সেই দৃষ্টিতে দেখি। আলহামদুলিল্লাহ। এই দুইটা আমলের কারণে আমার মতো একজন অযোগ্য অদক্ষ মানুষকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিছু মানুষের বাংলাদেশের অন্তরে অন্তরে বসাই দিয়েছেন, যার কারণে অলরেডি এবছর 4 বছর মাত্র মাদ্রাসার বয়স, ছাত্র হয়েছে 2500। কত হাজার? আরো একটু জোরে বলেন, কত হাজার? 2500। আপনাদের সকলের দাওয়াত। আমি এতিমদেরকে সম্পূর্ণ ফ্রি পড়াই। এই হিওর এলাকায়, এই শিবালয় এলাকায় যদি কোনো সন্তান এরকম থাকে যার পিতামাতা 2 জন মারা গেছে, তার জন্য আমার আর রায়হানের দরজা খোলা। মাসে 15,000 টাকা খরচ করব ওই এতিমের পিছনে করে একদম হুবাহু রায়হানের মতো বিশ্বজয়ী হাফেজ বানানোর চেষ্টা করতে থাকবো ইনশাল্লাহ। জামা কাপড় থেকে শুরু করে চিকিৎসা সব কিছু 15 বছর পর্যন্ত, 20 বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত আমি তাকে লেখাপড়া শেখাবো ইনশাল্লাহ। আপনাদের এলাকায় কেউ থাকলে পাঠাবেন, আমি আর রায়হান ইনশাআল্লাহ তাদেরকে মানুষের মতো মানুষ করে দেব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে এই দুইটা বিষয়, একটা হলো যে এতিমদের পাশে থাকা, আর একটা হলো শারীরিক শাসনমুক্ত, মানসিক ভয়মুক্ত আমাদের মাদ্রাসাগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বানায় দিক। সকলে বলছি আমিন। আমি ছোট্ট একটা নাশিদ বলবো আপনাদের নিয়ে, রাসূল প্রেমের বলবো। আলহামদুলিল্লাহ, কেরাম শরীফ আমাদের বিশেষ আকর্ষণ আলোচনা চলবে। আমাদের বিশেষ বক্তা হযরত মাওলানা রহমাতুল্লাহ সাহেব হুজুর চলে আসছে, অফিসে আছে, নাস্তা পানি করতেছে, এরপরে চলে আসবে। আমাদের নামাজটা একটু পরে হবে। আমাদের বাহিরের মাইকটা আমাদের অফ থাকবে নামাজের বিরতি পর্যন্ত, ভিতরে সাউন্ড থাকবে, বাইরে থাকবে না। আর একটা সুখবর, আজকের এই মাহফিলের প্রধান বক্তা মাওলানা হাফিজুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব হুজুর এইমাত্র যোগাযোগ হয়েছে, হুজুর হেমায়েতপুর পার হয়েছে। হুজুর বলছে আমার এখানে এসে খানা খাবে, নামাজ পড়বে, এরপরে স্টেজ উঠবে ইনশাআল্লাহ। এজন্য যারা এখনো বাহিরে আছে, এদের সেদিক গায়ে আছে, আপনারা ভিতরে বসে যান। ভিতরে বসে বাহিরে মসজিদে নামাজ হবে, বাহিরে মাইকটা বন্ধ থাকবে, ভিতরে মাইক চলবে। বিশেষ বক্তা আসার আগ পর্যন্ত আমাদের বিশেষ আকর্ষণ মুফতি আব্দুল কাইয়ুম সাহেব এবং আমাদের আবু রায়হান তারাবির তেলাওয়াত শোনাবে ইনশাআল্লাহ। তারাবির তেলাওয়াত শোনাবে আমাদের মুফতি আব্দুল কাইয়ুম সাহেব ইসলামের সঙ্গে শোনাবে ইনশাআল্লাহ। সকলে বলবেন জায়গা মদিনা, ভালো লাগার জায়গা মদিনা, বলো না ভালোবাসার। রাসূলের গান গাইতে ভালো লাগে কার কার? আল্লাহু আকবার। তাহলে আমার সাথে একটু নেচে নেচে গান না। ভালোবাসার জায়গা মদিনা, ভালো লাগার জায়গা মদিনা, ভালোবাসার জায়গা মদিনা, ভালো লাগার জায়গা মদিনা। এত সুন্দর জায়গা কোথাও দেখি না, এত সুন্দর জায়গা কোথাও দেখি না, সাজিয়েছেন দয়াল রব্বানা, ভালো লাগার জায়গা মদিনা, ভালোবাসার জায়গা মদিনা, ভালো লাগার জায়গা মদিনা। মদিনা শরীফে নূরের খাজিনা, মদিনা শরীফে নূরের খাজিনা, আশিক ছাড়া অন্য বুঝে না, ভালো লাগার জায়গা মদিনা, ভালোবাসার জায়গা মদিনা, ভালো লাগার জায়গা মদিনা। যতই দরুদ পড়ি তৃপ্তি মিটে না, যতই দরুদ পড়ি তৃপ্তি মিটে না, সুন্নতে অশান্তি থাকে না, ভালো লাগার জায়গা মদিনা, ভালোবাসার জায়গা মদিনা,
লাগার একদিন কবর যাব কেউ তো যাবে না একদিন কবর যাব কেউ তো যাবে না যাবে আমার শাহে মদিনা ভালো লাগার জায়গা মদিনা ভালোবাসার জায়গা মদিনা ভালো লাগার জায়গা মদিনা আমার জীবনে অনেক বেশি গুনাহ আমার জীবনে অনেক বেশি গুনাহ তাই হাবিবের কদম ছাড়ব না ভালো লাগার জায়গা মদিনা ভালোবাসার জায়গা মদিনা ভালো লাগার জায়গা মদিনা ভালোবাসার জায়গা মদিনা ভালো লাগার ঠিক না বে ঠিক এবছর রমজানের শেষ দশক বাইতুল্লাহ এবং মদিনা শরীফে কাটাবো আমি আর রায়হান তাশরিফ আমরা একসাথে আপনাদেরও দাওয়াত আপনারাও আসেন যাদের টাকা আছে বাইতুল্লাহ শেষ দশক কাটায় আল্লাহুম্মা আমিন আল্লাহ আমাদের সবাইকে রাসূলের রওজায় যাওয়ার তৌফিক দান করুক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমাকে বলা হয়েছিল যে তারাবির তেলাওয়াতটা মূলত এটা হচ্ছে রেডিওর সুর আমাদের বাংলাদেশের প্রখ্যাত একজন কারি ছিলেন উনি এই তেলাওয়াতটা করতেন তো আপনারা বলেছিলেন যে এখানে থাকবেন অনেকেই উঠে যাচ্ছেন অনেকেই আবার বসছেন তো প্রিয় ভাইদেরকে বলবো যারা নামাজে যাওয়ার তারা যান বাকিরা যারা আছেন আপনারা একটু বসবেন কিছুক্ষণ আমরাও এখানে থাকার জন্য আসিনি এখানেও ইনশাল্লাহ নামাজ হবে আর এখন তিলাওয়াত হচ্ছে রেডিওর সুর আমরা যেটা শুনে বড় হয়েছি সেই আঙ্গিকে আমি তেলাওয়াত করছি أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله
সর্বশেষ সঙ্গীত কোনটা গাইব ভাইরা? তাহলে একটি নাতের হে রাসূল তোমায় ভালোবাসি, এতটুকু আমার সাথে বলতে পারবেন না? একটু জোরে বলেন না, বলতে পারবেন না ভাইরা? রাসূলের ভালোবাসা বুকে নিয়ে আপনারা এতটুকু এই দুইটা লাইন আমার সাথে একটু গাইবেন ইনশাল্লাহ। হে রাসূল তোমায় ভালোবাসি, অন্তরে শুধু মুখে না, জান্নাতের আশায় নয় হে রাসূল, জাহান্নাম কেউ ডরি না, জান্নাতের আশায় নয় হে রাসূল, জাহান্নাম কেউ ডরি না। সবাই একটু একসাথে বলেন, হে রাসূল তোমায় ভালোবাসি, অন্তরে শুধু মুখে না, জান্নাতের আশায় নয় হে রাসূল, জাহান্নাম কেউ ডরি না। তোমায় পাওয়ার আশায় মন ছুটে যায় মদিনায়, তোমায় পাওয়ার আশায় মন ছুটে যায় মদিনায়, এ আশিকে দিদার দাও না, আর দূরে থাকিও না, এ আশিকে দিদার দাও না, আর দূরে থাকিও না। হে রাসূল তোমায় ভালোবাসি, অন্তরে শুধু মুখে না, জান্নাতের আশায় নয় হে রাসূল, জাহান্নাম কেউ ডরি না। তোমারই নাম শুনিলাম, এই চোখে দেখলাম না, এই সুর যদি শুনে থাকো, একবার দেখা দাও না, এই সুর যদি শুনে থাকো, একবার দেখা দাও না। হে রাসূল তোমায় ভালোবাসি, অন্তরে শুধু মুখে না, জান্নাতের আশায় নয় হে রাসূল, জাহান্নাম কেউ ডরি না। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। আসলে আমি ঘোষণা দিয়েছিলাম তো হুজুরে বলছেন যে না নামাজ পড়তে, আমরা যাদের রোজা আছে আমরা এখানে নামাজ পড়বো, নামাজের পরে
গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করবে। হুজুরের খানা খেতেছে, কুয়াকাটা হুজুর এখানে আসছে খানা খেতেছে। আমরা সকলে যাদের ওযু আছে আমরা নামাজ পড়বো। আপনাদের কাছে দুঃখিত, বসানো দুটো হয়ে গেছে। তো নামাজের বিরুদ্ধে দিতে বলছে হুজুরের নিজে পক্ষে, কুয়াকাটা হুজুর নিজে পক্ষে বলছে যাদের ওযু আছে আমরা তারা যাই। 5 মিনিটে 2 মিনিটের মধ্যে আজান শেষ, আমাদের 10 মিনিটের মধ্যে নামাজ শেষ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।